transparent. On that note, viewers, we are shifting focus to what's taking place in Tamil Nadu. Tamil Nadu Chief Minister Vijay has now arrived in Tiruchirappalli to address a public meeting at the St. Joseph's College ground to thank the people of the Tiruchirappalli East constituency for giving mandate to his party. Thousands have lined the streets of Trichy to welcome Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, with enthusiastic crowds turning out in large numbers during his visit to the city. With me on the broadcast is my colleague Belly Thomas. Belly, of course, what we had witnessed earlier in Tamil Nadu when the election results had come out was nothing but a shocking mandate by the people itself, and now Vijay has gone on the ground to thank the voters of Trichy. Pia, so this is the first major outreach public event that TVK President and the Chief Minister of Tamil Nadu Vijay has prepared for this Thanksgiving meeting since he had assumed the highest office in the state. So he kind of chose Tiruchirappalli East, Trichy East, his constituency, where he had resigned for one more reason, as according to sources, is what there will be a by-election there, and he had thanked the people of that constituency for electing him, and not only that, he had thanked the entire people of Tamil Nadu for giving him a mandate in 108 constituencies, and with which he is also indirectly kind of hinting that whoever the candidate who's going to be fielded in Tiruchirappalli East will have to get their blessing. So this is one more hint that Vijay has planned with this Thanksgiving outreach program that he had organized at the Tiruchirappalli East at St. Joseph's ground today. So the crowd has been massive, and preparations are being done in a very organized manner, and we are told that QR code passes and 5,000 people who would be accommodated in that area, but clearly if we can see, there are a lot of people who had gathered, but their security and everything is being taken care of by the authorities. Since they are in the government, they are able to do it in a finer way, is that we are learning from sources, Pia. Absolutely. And these visuals on our screen are live, Belly. We can clearly see the crowd enthusiastically greeting Vijay. He is interacting with them as well, and he's speaking to them at the moment. Do we have the audio source for this? If we do, let's try to listen in. திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வெள்ளையன் காலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஓட்டு போட திருச்சிக்கு தமிழ்நாடு என்னுடைய ஸ்பெஷல் வணக்கமும் ஸ்பெஷல் நன்றிகளும். இருந்தவர்கள் வந்தார்கள், ஈழ நாட்டிலே இருந்தவர்கள். நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா, என்ன இப்போ பெரம்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏன்னு தான் சொல்லுவாங்க. பட் ஆனா அது எலெக்ஷன் கமிஷனோட அந்த சட்ட விதிகளுக்கு மட்டும்தான் அப்படி. ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி திருச்சி ஒரு இதயம் மாதிரியோ, ஆனால் இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறேன் உங்கள் தொலைநோக்கு சிந்தனை அந்த மாதிரி என்னோட இதயத்துக்கு திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களும் ரொம்ப 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 க்ளோஸ் தான். பதவிக்கு கொண்டிருக்கிறார்கள், அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது. சரிங்களா? எப்படி ஐயா இந்த கட்சி வந்தது, ஆட்சிக்கு எதிரார்கள். ஆட்சிக்கு சில வாரங்கள் கூட ஆகல. பல்வேறு பல்கலைக்கழகத்தில் 6 மாசம் அமைதியா இருப்போம்னு சொன்னவங்க எல்லாம் 6 நாள் கூட அமைதியா இருக்க முடியல. அப்படிப்பட்ட தரம் வாய்ந்த தலைவர் அவர்களே, முதல் அமைச்சரா இல்ல முதல் சேவகனா ஆக்கியிருக்கிறீங்க. தலை வணங்கி ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த அத்தனை இயக்கங்களுக்கும், அத்தனை இயக்கத்தின் தலைவர்களுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய முதல் தேர்தலில் கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு ஓட் பர்சன்டேஜ் வாங்கல அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க.
ஆனா நீங்க டிவிகேக்கு அவ்வளவு நீங்க ஆதரிச்சிருக்கிறீங்க. நான் எம்ஜிஆர் அவர்களோட எல்லாம் நான் கம்பேர் பண்ணல. எம்ஜிஆர் தான். ஆனா நாம பெரியார், அண்ணா, எம்ஜிஆர் அவர்கள் வழியில ஒரு அன்பா உழைக்க வந்த உங்க விஜய், அவ்வளவுதான். 1977ல நீங்க போடாத ஓட்ட 2026ல நீங்க போட்டிருக்கிறீங்க. என்ன ஒண்ணு, இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா ஆதரிச்சிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கும். பட் பரவாயில்ல, ஃபியூச்சர்ல வரப்போற எல்லா தேர்தலையும் உங்களுடைய முழு சப்போர்ட் என்னால வாங்க முடியும்ன்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை இப்போ என் மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நீங்க அமைச்சு கொடுத்திருக்கிற இந்த ஆட்சியில அன்பா உழைக்க வந்த உங்க விஜய், அவ்வளவுதான். அண்ணன் என் ஆனந்த் அவர்களுக்கு நன்றி கலந்த 1977ல நீங்க போடாத ஓட்ட இந்த ஒரு 2026ல நீங்க போட்டிருக்கீங்க. என் வாழ்க்கையில பல வருடங்கள் காத்திருந்தேன். இப்படி அண்ணனை கூப்பிடணும், என்ன ஒண்ணு, எப்படி கூப்பிடணும், இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா மாண்புமிகு ஆதரிச்சிருந்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி நல்லா அவர்களே இருந்திருக்கும். அப்படின்னு பரவாயில்ல, கூப்பிட்ட அந்த ஒரு நொடிக்காக ஃபியூச்சர்ல பல வரப்போற வருடங்கள் எல்லா நாம் எல்லாம் தவம் தேர்தலையும் இருந்தோம். அந்த தவம் உங்களுடைய முழு இன்றைக்கு சப்போர்ட் என்னால வாங்க நிறைவேறியிருக்கிறது. முடியும்ன்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை முறை செய்து காப்பாற்றும் இப்போ மன்னவன் என் மனசுல மக்களுக்கு ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. இறையேற்றி வைக்கப்படும்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க நீதி அமைச்சு நெறி கொடுத்திருக்கிற இந்த தவறாம அவங்க எல்லாருக்குமே என் சைடுல இருந்து ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், தயவு செஞ்சு நிப்பாட்டிராதீங்க. தயவு செஞ்சு கண்டினியூ பண்ணுங்க. நீங்க தான் என்னோட எனர்ஜி ஃபோர்ஸ். நீங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க, பேசிக்கிட்டே இருங்க, பேசிக்கிட்டே இருங்க. நான் மக்களுக்கு தேவையான நல்லதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன், செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன், செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன். அடுத்து இப்போ நம்ம புதுசா அந்த சூட்லாம் போட்டு வரோம்ல, அதை பத்தி கூட நிறைய பேர், ஏன் நாமெல்லாம் கோட் சூட்லாம் போடக்கூடாதா? All right, that was of course